Good morning to all. Dear students, in my last class, I discussed about the first war of Indian independence or the revolt of 1857. In my last class, I discussed the views about the revolt of 1857. I discussed the views of imperialist and nationalist about 1857 revolt. Today I am discussing what are the causes for the revolt of 1857? ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 1857ರ ದಂಗೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ. We know that the British, they did several battles in India. For example, the Battle of Carnatic Wars. They did 3 Carnatic Wars in India. The first Carnatic War 1746 to 48, and second Carnatic War 48 to 54, and third Carnatic War 58 to 63, and it is also considered as 7 years wars. And they did also Battle of Plassey and Buxar. They did a Battle of Plassey against Siraj-ud-Dawla. We know that Siraj-ud-Dawla was defeated in the hands of British in 1757, and they did another battle, the Battle of Buxar in 1764 against Mir Qasim, and Mir Qasim was also defeated in the hands of British, and after Mir Jafar became Nawab of Bengal. We know that in the last semester. And also here we can see here the policy of expansion. British followed the expansionist policy in India because of they wanted to extend their territorial area. ಬ್ರಿಟಿಷರು 1757 ಮತ್ತು 1764ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಮತ್ತು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. They established their political supremacy in Bengal, and after that they concentrated towards south. ಅದಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸ್ತಾರೆ. And they did here also the battle against Hyder Ali, Tippu Sultan, and against Peshwas. And we know that the Battle of Anglo-Mysore Wars and the Battle of Anglo-Maratha Wars. And after the Battle of Anglo-Mysore and Anglo-Maratha Wars, they established their political supremacy in south also. 1799 ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮರಾಠ ಕದನದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. And here they took several measures, means here they took several policies, for they wanted to extend their territorial area, and also they wanted establish their political supremacy in India. ಭಾರತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ, ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, the subsidiary alliance and doctrine of lapse, and also we know that some land revenue systems. ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭೂಕಂದಾಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ
ಭಾರತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. Now I am discussing about first one, subsidiary alliance. 1798 1798ರ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ. Subsidiary alliance. This policy was introduced by Lord Wellesley. ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 1798ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿಯು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೇನು? ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೆ ದ ಅಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. He had to bear the expenses of that army. The ruler, unable to pay the expenses, had to cede a part of his kingdom to the British. Also, he had to keep a British resident in his court. He should not free trade or any trade relationship with the other European countries. The kings of such states were not allowed to appoint foreigners in their administration and army without the prior permission of the British. The protection of that state was responsibility of the company. ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ರಾಜನು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೈನ್ಯದ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅದೇ ರಾಜನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರಾಜನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದರೆ ಆ ರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟನನ್ನು ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿಯರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಾರುಗಳಾಗಿತ್ತು. And also here some states of kings, they accepted this policy. The Nizam of Hyderabad was the first to sign the Treaty of Subsidiary Alliance. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮ. Later the rulers of Mysore, the rulers of Travancore, the rulers of Oudh, the rulers of Baroda, the rulers of Jaipur, the rulers of Jodhpur, the ruler of Bharatpur, the ruler of Nagpur, and the ruler of Gwalior, they were also signed the Treaty of Subsidiary Alliance. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮನಾದರೆ ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸರು, ಔಧ್ನ ಅರಸರು, ಟ್ರಾವಂಕೂರ್ನ ಅರಸರು, ಬರೋಡದ ಅರಸರು, ಜೈಪುರದ ಅರಸರು, ಜೋಧ್ಪುರದ ಅರಸರು, ಭಾರತ್ಪುರದ ಅರಸರು, ನಾಗ್ಪುರದ ಅರಸರು, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಅರಸರು ಕೂಡ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. And they introduced another policy like the doctrine of lapse. ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಎಂದರೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. This policy was introduced by Lord Dalhousie in 1848. 1848ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿಯು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದನು. And also his aim was, he was determined to extend direct British rule over India. And according to this policy, ಈ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, when the ruler of the protected state
died without a natural heir, then that state would pass on to the British Empire by the following this policy. ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ರಾಜನು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ರಾಜನು ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಹತನಾದರೆ ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯವು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರಾಜ ಯಾವುದೇ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ annexed Satara, Jaipura, Sambalpur, Udaipur, Jhansi, Nagpura and Bhagatpur. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಸತಾರ, ಜೈಪುರ, ಸಂಬಾಲ್ಪುರ, ಉದಯಪುರ, ಝಾನ್ಸಿ, ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಭಾಗತ್ಪುರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. Later, Charles Napier, in the time of 1852, this system applied to the zamindars. 1852ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನೇಪಿಯರ್ನ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಮೀನ್ದಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್, ಮೋರ್ ದನ್ 20,000 ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ದೇ ವೇರ್ ಬಿಕಮ್ ಪುವರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಇದರಿಂದ ಬಡವರಾದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೇರ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಹಾಗಾಗಿ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ 1857. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಈ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I am discussing about the administrative cause. ಆಡಳಿತ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದು? ಈ ದಂಗೆಗೆ ಆಡಳಿತದ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? The Indians distrusted the administrations of the British. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. The implications of the new system. ಕಾರಣ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ದಾಗಿದೆ. The British system had abolished several intermediaries. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಈ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. The British system had abolished the several intermediaries like Jagirdars and Talukdars, etc. And therefore the systems had not only created sections of dissatisfaction people who wielded influence on the masses but also had created dissatisfactions among the large sections of the people themselves. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಅತೃಪ್ತ ಹೊಂದಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. The replacement of Persian by English as the court language. ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು. ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಷಿಯನ್ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕುಡ್ ಮೀಟ್ their masters. Under British,
there was less opportunity to the people to meet masters, and the ಜನರು ಮೊದಲು ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದಾಗ ರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತದ ಖರ್ಚುಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷದ ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪೊಲೀಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾನರ್. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಭಯಪಡುವಂತಾಗಿತ್ತು, ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಯಪಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿದ್ದುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭಯವಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು. ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 3 revenue systems. First one, zamindari system or permanent revenue. Second one, raitwari system. Third one, mahalwari system. And these three systems they introduced in their administration. ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. I will discuss it later in the time of drain of wealth. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸ್ತೇನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. They introduce 3 revenue systems. First one is permanent revenue system, second one is raitwari system, third one is mahalwari systems. These 3 systems, ಈ ಮೂರು ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಜಮೀನ್ದಾರೀಸ್. ಇದು ಜಮೀನ್ದಾರರ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪೆಸೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪುವರ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೈ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಜಾಬ್ಸ್. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಉನ್ನತ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೇರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಮೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸುಬೇದಾರ್. And they getting salary 60 rupees to 70 rupees per month. ಸೈನ್ಯದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇವರ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಬೇದಾರ್ ಮಾತ್ರ. ಸುಬೇದಾರನ ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಯವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಬೇದಾರನ ಹುದ್ದೆಗಿರುವಂಥ ಸಂಬಳ 60 ರಿಂದ 70 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ನಾಗರಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಹುದ್ದೆ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸದರ್ ಅಮೀನ್. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸದರ್ ಅಮೀನ್ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ 50 rupees, ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು. ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ. ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೇರ್ ಔಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ heaver of the wood and drawers of the water.
and the British never filled their assurance given in the Charter Act of 1833. ಬ್ರಿಟಿಷರು 1833ರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 1813 ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1813ರ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ 1813 1833 1833ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಅಸ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ದೇ ನೆವರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಅವರು ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ 1857. ಇದು ಕೂಡ 1857ರ ದಂಗೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. In my next class, I discuss about economic cause for the revolt of 1857. 1857ರ ದಂಗೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.